ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بریرہ نے اپنے دوپٹے کو ذرا سا سنبھالا اور قدم تیز کیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح دیر سے نکلی تھی، لیکن آج اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کوئی اندیکھے لمحے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ دفتر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی۔ دن بھر کے شور شرابے کے بعد یہ لمحہ سکون کا ہوتا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، استقبالیہ پر بیٹھے گارڈ نے سر اٹھا کر کہا، بی بی، بالات صاحب ابھی اندر ہیں، کہہ رہے تھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھ سے؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ بالاج، اس کا باس، یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ، وہ شخص جس کی خاموش نگاہیں ہمیشہ کچھ کہہ جاتی تھی مگر زبان کبھی نہیں کھلتی تھی۔ بریرہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور آفس کی طرف چلی گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر روشنی مدھم تھی۔ بالاج میں اس کے سامنے کھڑا کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ بادلوں کے شور میں بھی اس کی خاموشی نمایاں تھی۔ سر، آپ نے بلایا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ بالاج پلٹا مگر کچھ دیر تک بولا نہیں، صرف نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ بریرہ، تم کل آفس کے بعد کہاں گئی تھی؟ سوال غیر متوقع تھا۔ میں بس گھر گئی تھی۔ کیوں سر؟ جھوٹ مت بولو، میں نے دیکھا تم میرے کیبن کے سامنے رکی تھی۔ بریرہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ واقعی رکی تھی۔ بالاج کا فون ویڈیو کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آواز کچھ ایسی تھی کہ وہ خود بخود رک گئی۔ شاید تجسس تھا یا شاید غیر ارادی طور پر۔ میں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی ہے تو نہیں۔ دراصل سر، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ بالاج نے تلخی سے بات کاٹی۔ تمہیں نہیں پتا کہ پروفیشنل جگہ پر تمہارا ایسا رویہ کیا تاثر دیتا ہے؟ دل چیر دینے والی چپ چھا گئی۔ بریرہ نے نظریں جھکا لی۔ مجھے افسوس ہے سر، میں نے کوئی غلط نیت سے بس۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے تم سے یہی امید نہیں تھی۔ میں نے تمہیں قابل سمجھا تھا مگر تم بھی باقی سب کی طرح نکلی۔ یہ جملہ جیسے خنجر بن گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر اس نے ضبط کر لیا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ یہی سوچتے ہیں تو شاید میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، بالاج نے سرد لہجے میں کہا۔ بریرہ آفس سے نکل گئی۔ بادلوں کی گرج جیسے اس کے دل کے اندر گونج رہی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور اس کی پلکوں سے بہتے قطرے بارش سے مل گئے۔ اس رات بریرہ کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی۔ فون پر بالاج کا نام کئی بار آیا مگر اس نے کال نہیں کی۔ تم سمجھو گے بھی کبھی؟ وہ آہستہ سے بولی کہ سب کچھ وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ دوسری طرف بالاج اپنے کمرے میں بیٹھا وہی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بس صرف اتنا دکھائی دے رہا تھا کہ بریرہ دروازے کے قریب کھڑی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ جھانک رہی ہے مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ دل نے ایک لمحے کو کہا شاید وہ بے قصور ہو، مگر انا نے روک لیا۔ اگر واقعی وہ معصوم ہوتی تو وضاحت دیتی۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی غلط فہمی بن جاتی ہے۔ اگلی صبح دونوں کی آنکھوں کے نیچے نیند کی کمی صاف جھلک رہی تھی۔ دفتر میں وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے مگر کوئی بات نہ ہوئی، صرف ایک نظر جو ہزار باتیں کہہ گئی، پچھتاوے، شک اور ایک انجانی کھنچاؤ سے بھری ہوئی۔ بریرہ نے اپنی فائلز میز پر رکھیں اور کام میں ڈوب گئی، مگر دل کی گہرائی میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا محبت واقعی غلط فہمیوں سے مر جاتی ہے یا کبھی کبھی انہی غلط فہمیوں میں جنم لیتی ہے؟ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ دفتر کی عمارت کے باہر تازہ بارش کے بعد زمین سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ درختوں کے پتے چمک رہے تھے جیسے رات بھر رو کر صبح نے نیا لباس پہن لیا ہو۔ بریرہ معمول سے کچھ پہلے دفتر پہنچ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا مگر چہرے پر خاموشی کی تہ۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج بس کام پر دھیان دینا ہے، جذبات پر نہیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اسے محسوس ہوا کہ فضا کچھ بدلی ہوئی ہے۔ عملے کے درمیان سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ سنا ہے سر بالاج کل رات ہسپتال گئے تھے؟ کیا؟ کیوں؟ ان کی بہن کی طبیعت خراب تھی شاید۔
बरीरा ने चौंक कर उनकी बात सुनी, मगर कुछ कहे बगैर अपनी मेज की तरफ बढ़ गई। दिल ने धीरे से कहा, तो वो कॉल शायद किसी अजीज की थी। लेकिन फौरन ही दिमाग ने कहा, नहीं, तुम्हें यह सोचने का कोई हक नहीं, अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बालाज आज ऑफिस नहीं आया था। कमरे की खाली कुर्सी जैसे खामोशी से बातें कर रही थी। बरीरा ने दिन भर खुद को काम में उलझाए रखा, मगर उसका दिल बार बार खिड़की के पार देखता, जैसे वो दरवाजा किसी वक्त खुलेगा और बालाज अंदर आएगा। दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस बरीरा, एक नरम आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो दरवाजे पर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, गुलाबी दुपट्टा, आंखों में नमी और हाथ में एक फाइल। जी, आप कौन? मैं हानिया हूं, बालाज भाई की बहन। ये नाम सुनते ही दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। ओह जी, आइए। सर की तबीयत कैसी है? सुना है वो अस्पताल। नहीं नहीं, वो ठीक है। असल में मुझे आपसे कुछ कहना था। बरीरा ने चौंक कर देखा। हानिया आहिस्ता से बोली, आप बुरा मत मनाएं, मगर कल रात मैंने उनके कमरे में देखा कि वो काफी परेशान थे। किसी वीडियो को बार बार देख रहे थे। शायद आपकी थी। मेरी? बरीरा के लबों पर हैरत ठहर गई। जी, मैंने सिर्फ एक झलक देखी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई गलत फहमी है। बालाज भाई बहुत जिद्दी हैं, मगर वो अंदर से बहुत हसास भी हैं। अगर आप चाहें तो खुद बात कर लें। बरीरा कुछ बोल ना सकी, बस दिल में एक एहसास जागा, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। हानिया ने जाते जाते एक बात और कही, मेरे भाई को गुस्सा जल्दी आता है, मगर वो कभी किसी की बदनामी नहीं चाहते। अगर वो आप पर बरहम है तो उसके पीछे कुछ और बात जरूर है। हानिया के जाने के बाद बरीरा काफी देर तक खामोश बैठी रही। फिर उसने एक फैसला किया, इस बार मैं खुद वजाहत नहीं दूंगी, सिर्फ सच सामने लाऊंगी। अगले दिन जब बालाज दफ्तर आया तो सबकी नजरें उसी पर थीं। वो मामूल से ज्यादा खामोश और थका हुआ लग रहा था, आंखों के नीचे हल्के और चेहरे पर वही संजीदगी। बरीरा ने सिर्फ एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, मगर निगाहों में वही कश्मकश थी। कहने को बहुत कुछ, मगर अल्फाज की इजाजत नहीं। दोपहर के बाद फाइल जमा करने के बहाने वो उसके केबिन में गई। दरवाजे पर दस्तक दी। आ सकती हूं सर? बालाज ने सर उठाया, लम्हा भर के लिए देखा, फिर बोला, जी आ जाएं। बरीरा अंदर गई, फाइल मेज पर रखी। ये रिपोर्ट्स दस्तखत के लिए हैं, रख दे। उसके लहजे में सर्दी थी, जैसे कुछ भी बदल नहीं सका। लेकिन जब बरीरा जाने लगी तो अचानक उसने कहा, एक मिनट रुके। वो पलटी। जी सर, बालाज ने आहिस्ता से कहा, कल कोई मेरी बहन आपसे मिली थी? जी आई थी। और क्या कहा उन्होंने? बरीरा ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, बस इतना कि बाज़ औक़ात हम जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होता। ये जुमला जैसे सीधा दिल पर लगा। बालाज ने नजरें चुराई, कुछ देर बाद बोला, आप समझती हैं कि मैंने गलत समझा? मैं कुछ नहीं समझती सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि सच खुद बोलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई, मगर उसके बाद पहली बार बालाज ने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर गुस्से से ज्यादा पछतावा था। शाम ढले जब सब दफ्तर से जा चुके थे, बरीरा अभी भी फाइल्स तरतीब दे रही थी। इसी दौरान बिजली चली गई और पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। वो खौफजदा सी खड़ी हुई, मगर तभी किसी ने मोबाइल की रोशनी जलाई। वो बालाज था। आप अभी तक यहां? काम खत्म कर रही थी सर। ये इमारत इस वक्त बिल्कुल खाली है, आपको डर नहीं लगता? डर तो तब लगता है जब इंसान अपने दिल से भाग रहा हो सर। बालाज लम्हा भर को ठुठक गया, फिर धीरे से बोला, कभी कभी इंसान गलत फहमी से नहीं, अपने जख्म से भाग रहा होता है। बरीरा ने निगाह उठाई। रोशनी के हल्के से दायरे में उनकी आंखें पहली बार इतने करीब आईं। कोई कुछ ना बोला, मगर दोनों जान गए कुछ टूटा है, मगर अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। रोशनी वापस आ गई। बरीरा ने पर्स उठाया और धीरे से बोली, शायद कुछ बातें वक्त खुद साफ कर देता है सर, और कुछ बातें इंसान के इंतजार में रह जाती हैं। बालाज के लहजे में पहली बार नरमी थी। वो दोनों चुपचाप निकले, मगर उनके दरमियान वो मुकालमा गूंज रहा था।
شام کی چائے کا وقت تھا. آفس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. بریرہ نے اپنے کمپیوٹر اسکرین پر آخری فائل بند کی تو دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا. کئی دنوں کی طوفان کے بعد جیسے آج سب تھم سا گیا تھا. بالاج کا رویہ اب کچھ نرم ہو چکا تھا. وہ اب بھی خاموش تھا مگر اس خاموشی میں سردی نہیں نرمی تھی. بریرہ نے سوچا شاید یہ وقت ہے کہ وہ نیا آغاز کرے. اسی سوچ کے ساتھ وہ آفس کے گیٹ سے باہر نکلی مگر جیسے ہی قدم فٹ پاتھ پر رکھا کسی نے پیچھے سے پکارا, مس بریرہ. وہ پلٹی. سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا, نویس لباس, ہاتھ میں فائل اور چہرے پر اضطراب. میں زین ہوں, بالاج صاحب کا دوست. آپ سے 2 منٹ بات کرنی تھی. جی فرمائیے. زین نے نظریں جھکائیں. یہ بات شاید آپ کے لیے آسان نہ ہو مگر ضروری ہے. بالاج پچھلے چند دنوں سے بہت پریشان ہے. کچھ ویڈیوز اور تصویریں کسی نے اس کے فون میں بھیجی تھیں جن میں آپ کا نام استعمال ہوا. میرا نام؟ بریرہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے. جی, مگر مجھے یقین ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا. کوئی آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. کون؟ یہی تو پتہ لگانا ہے. بالاج نے کسی پر شک نہیں کیا مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے. اسے لگا شاید آپ نے اس کا بھروسہ توڑا. بریرہ نے دل تھام کر کہا, میں نے تو کبھی. زین نے ہاتھ اٹھا کر روکا. میں جانتا ہوں آپ بے قصور ہیں لیکن اگر ہم مل کر سچ تلاش کریں تو یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اگلی صبح بریرہ نے پہلی بار خود سے ہمت جتائی. وہ سیدھی بالاج کے کیبن میں گئی. سر, ایک بات کرنی ہے. بالاج نے نظر اٹھائی. جی. کل زین مجھ سے ملا تھا. اس نے بتایا کسی نے جھوٹی ویڈیوز اور تصویریں بھیجی ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ بالاج لمحہ بھر کو خاموش رہا, پھر اس نے فائل بند کی اور آہستہ سے کہا, ہاں یہ سچ ہے مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن سر, اگر کسی نے غلط فہمی پیدا کی ہے تو یہ فائدہ نہیں نقصان ہے, آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. آپ اب بھی اس بات کی پرواہ کرتی ہیں؟ اگر کوئی انسان کسی پر جھوٹا الزام لگا دے تو پرواہ کرنا فرض بن جاتا ہے سر. بالاج پہلی بار کچھ نہیں بولا. چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے, پھر وہ بولا, زین ٹھیک کہتا ہے, شاید کسی نے میرے خلاف یہ کھیل رچا. مگر کیوں؟ یہی سوال تو ہمیں جاننا ہے. بریرہ بولی, اور میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ وہ لمحہ تھا جب کئی دیوانیں ایک ساتھ گر گئیں, کچھ اعتماد کا, کچھ احساس کا. بالاج نے گہری سانس لی جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو. 2 دن بعد زین نے ایک ای میل دکھائی. ایک نامعلوم ایڈریس سے بھیجا گیا جس میں وہی تصاویر اور ویڈیوز تھیں اور نیچے ایک جملہ لکھا تھا, یہ صرف شروعات ہے. بالاج کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں تھے. کون کر سکتا ہے یہ؟ زین نے جواب دیا, شاید کوئی اندر کا بندہ. بریرہ چونکی. اندر کا مطلب آفس سے کوئی؟ زین نے سر ہلایا. ہاں, کیونکہ وہ ریکارڈنگ اسی دن کی ہے جب صرف سٹاف موجود تھا. بالاج نے مٹھی بھینچی. میں خود پتہ لگاؤں گا. اگلے چند دنوں میں آفس کے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا. سب کو لگنے لگا جیسے کوئی چھپا ہوا راز ان کے گرد منڈلا رہا ہو. بریرہ اپنی جگہ خاموش تھی مگر دل کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا. ایک شام جب سب جا چکے تھے وہ اپنی فائل بند کر رہی تھی کہ اچانک کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ پلٹی تو سامنے مہک کھڑی تھی, آفس کی ایک سینئر کولیگ جو ہمیشہ مسکراتی مگر آنکھوں میں کچھ اور چھپا ہوتا تھا. بریرہ, تم دیر تک کیوں رکتی ہو؟ کام زیادہ ہے یا کسی کا انتظار؟ مہک کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی. بریرہ نے نظریں جھکا لی. میں کسی کا انتظار نہیں کرتی. مہک قریب آئی. تم جانتی ہو بالاج صاحب کے آس پاس رہنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ان کے ارد گرد ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تم بھی سنبھل جاؤ. یہ کہہ کر وہ چلی گئی مگر بریرہ کا دل دھک دھک کرنے لگا. کیا یہ صرف ایک مشورہ تھا یا چھپا ہوا انتباہ؟ اگلی صبح زین نے خبر دی. ای میل بھیجنے والے کا IP ایڈریس اسی آفس سے ٹریس ہوا ہے. بالاج نے چونک کر کہا, کیا مطلب ہمارا کوئی اپنا؟ زین نے اس بات میں سر ہلایا.
हाँ, और वही दिन था जब महक ड्यूटी पर थी। बरीरा के दिल में एक झमाका सा हुआ। तो क्या महक ही? बालाज ने सख्त लहजे में कहा, मैं कल सुबह उसे सामने बुलाता हूं। अगर वो मुजरिम हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले दिन महक को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। बालाज, जैन और बरीरा तीनों मौजूद थे। माहौल में गैर मरई कशीदगी थी। महक, तुमसे एक सीधा सा सवाल है, बालाज बोला। क्या तुमने वो वीडियोस भेजी? महक की आंखों में लम्हा भर को घबराहट आई और फिर वो हंस दी। मैं क्यों करूंगी ऐसा? जैन ने ईमेल रिकॉर्ड खोला। ये तुम्हारे सिस्टम से गया है। महक ने तंजिया अंदाज में बरीरा की तरफ देखा। शायद तुम्हें लगता है कि मैं हसद करती हूं। तुम गलत समझ रही हो बरीरा। मैंने सिर्फ वो दिखाया जो तुम छुपाती रही। बरीरा के लब कपाए। मैंने कुछ नहीं छुपाया। तो फिर तुम्हें क्या एतराज अगर वो वीडियो सबको दिखाई जाए? महक ने मोबाइल निकाला। बालाज ने एक लम्हे में आगे बढ़कर मोबाइल छीन लिया। बस बहुत हो गया। तुमने ना सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा बल्कि एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की। महक की आंखों से नकाब उतर गया। तुम्हें लगता है वो मासूम है? तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें काबू में कर रही थी। बालाज ने तल्खी से कहा, मोहब्बत काबू नहीं एहसास होता है और तुमने उसे जहर बना दिया। महक ने शिकस्ता लहजे में मोबाइल छोड़ दिया। तुम सब देख लोगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहकर वो चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो खामोशी छा गई। बालाज ने पहली बार बरीरा की तरफ देखा, नजरें पशिमान और नरम। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। बरीरा के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। गलत फहमियां खत्म होने में वक्त लगता है सर, लेकिन सच हमेशा अपनी जगह बना लेता है। वो दोनों बाहर निकले। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। बादलों के नीचे एक नया मौसम जन्म ले रहा था, मोहब्बत का, भरोसे का और सच की फतह का। जब सच के बाद भी दिल नहीं माना। ऑफिस के लॉन में शाम की नरम रोशनी बिखरी थी। बारिश के बाद घास पर कतरे चमक रहे थे, जैसे जमीनें सितारे सजा रखे हों। बरीरा हाथ में चाय का कप लिए अकेली बैठी थी। कई दिन गुजर चुके थे महक के इंकशाफ को, मगर दिल का बोझ अभी भी मुकम्मल हल्का नहीं हुआ था। बालाज ने उससे माफी मांगी थी और उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो लफ्जों से नहीं मिटते। खामोशी कभी कभी दिल की सबसे बड़ी गवाह बन जाती है। उसी लम्हे जैन आकर बैठा। आजकल तुम बहुत खामोश रहने लगी हो बरीरा। कभी कभी खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब होती है जैन। लेकिन दिल के सवाल खामोश नहीं रहते, वो तो जवाब मांगते हैं। बरीरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है। जैन ने चाय का एक घूंट लिया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम जानती हो ना महक, आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। उसने अपनी नौकरी खोई है, अपनी इज्जत भी, और ऐसे लोग खामोश नहीं बैठते। बरीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है वो वापस आएगी? यकीन नहीं, मगर एहसास है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगी। बरीरा के दिल में एक हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल और गहरे हो रहे थे। शायद एक और तूफान आने वाला है। अगले दिन ऑफिस के अंदर मामूल के मुताबिक मसरूफियत थी। बालाज कॉन्फ्रेंस कॉल में मसरूफ था, जबकि बरीरा ने प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। सब कुछ मामूल पर लग रहा था, मगर उस मामूल के अंदर कहीं एक बेचैनी छुपी थी। दोपहर के वक्त अचानक बिजली चली गई। चंद लम्हों बाद तमाम कंप्यूटर स्क्रीन्स बंद हो गई। स्टाफ ने शोर मचाया, सर्वर डाउन हो गया है। बालाज ने फौरन आईटी टीम को बुलाया। थोड़ी देर में ही पता चला किसी ने कंपनी के डेटाबेस में लॉग इन करने की कोशिश की है। फाइल्स करप्ट हो गई हैं। जैन ने कहा, यह एक साइबर अटैक लगता है, कोई जानबूझकर सिस्टम तबाह कर रहा है। बालाज का माथा शिकन आलूद हुआ। महक। सब खामोश हो गए। बरीरा का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। क्या वो ये सब कर सकती है? जैन ने संजीदगी से कहा, हाँ, वो काफी अरसा आईटी डिपार्टमेंट में रही है। सिस्टम तक रेसाई थी उसके पास। शाम तक मामला मजीद बिगड़ गया। कुछ अहम फाइलें गायब थीं और कंपनी के क्लाइंट्स को झूठी ईमेल्स भेजी जा चुकी थीं। मीटिंग रूम में हंगामी इजलास आया। बालाज ने सबको मुखातिब किया। ये किसी जाती दुश्मनी का नतीजा है
और मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मगर जो भी ये कर रहा है वो हमें तोड़ नहीं सकेगा। बरीरा ने पहली बार बोलने की हिम्मत की। सर, अगर आप चाहें तो मैं महक से राब्ता कर सकती हूँ, वो शायद बात सुन ले। बालाज ने चौंक कर देखा। नहीं, तुम दोबारा उसके करीब नहीं जाओगी, वो अब खतरनाक हो चुकी है। लेकिन सर, अगर मैं बात ना करूं तो वो मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। ये मेरा मामला है, तुम्हारा नहीं। बालाज के लहजे में गैर मामूली सख्ती थी। बरीरा ने नजरें झुकाई, मगर दिल में एक जिद जाग उठी। मैं इस सब का खात्मा करूंगी, चाहे जो हो। रात के 10 बजे वो ऑफिस से निकलने के बाद सीधी एक कैफे पहुंची। महक वहां पहले से मौजूद थी, स्याह दुपट्टे में चेहरा छुपाए। मुझे मालूम था तुम आओगी, महक ने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं चाहती महक, बस ये सब खत्म कर दो। खत्म? महक हंस पड़ी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारा सुकून छीनूंगी। तुम नहीं जानती, बालाज तुम्हारे लायक नहीं, वो एक वक्त में 2 चेहरे रखता है। बरीरा ने हैरत से कहा। क्या मतलब? कभी तुमने उसकी माजी के बारे में पूछा? वो लड़की जिसकी वीडियो उस दिन कॉल पर थी, वो उसकी मंगेतर थी, और तुम्हारी तरह उसने भी इस पर भरोसा किया था। बरीरा के चेहरे का रंग बदल गया। ये झूठ है, यकीन ना आए तो खुद पूछ लेना। बालाज ने सिर्फ उसे गलतफहमी की बुनियाद पर छोड़ दिया था, जैसे तुम्हें छोड़ा। महक के अल्फाज जहर की तरह अंदर उतर गए। तुम चाहो तो मैं सबूत भी दिखा सकती हूं। उसने मोबाइल बरीरा के सामने रखा। एक तस्वीर जिसमें बालाज एक लड़की के साथ खड़ा था, हाथों में अंगूठी लिए। बरीरा की आंखों में झुंझ छा गई। मुझे यकीन नहीं। यकीन आ जाएगा वक्त के साथ। महक के जाने के बाद बरीरा काफी देर वहीं बैठी रही। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी और उसके अंदर भी एक नया तूफान उठ चुका था। क्या सच वाकई इतना आसान है जितना वो समझ रही थी? अगली सुबह वो ऑफिस पहुंची, मगर नजरें बालाज से मिलाने की हिम्मत ना हुई। बालाज ने महसूस किया कि वो बदल गई है, मगर वजह समझ ना सका। तुम ठीक हो बरीरा? जी सर, बिल्कुल ठीक। जवाब सीधा था मगर लहजा खाली। बालाज ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान ज़ाहिरी तौर पर ठीक होता है, मगर अंदर से बिखरा होता है। बरीरा ने नजरें चुराई। कभी कभी बिखरना बेहतर होता है सर, ताकि इंसान खुद को दोबारा पहचान सके। बालाज कुछ लम्हे उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वक्त इजाजत ना दे रहा था। उसी दिन शाम को जैन का फोन आया। बरीरा, फौरन ऑफिस वापस आ जाओ, बालाज का एक्सीडेंट हो गया है। बरीरा के हाथ से फोन छूट गया। क्या? कहाँ? ऑफिस के करीब। वो किसी का पीछा कर रहा था, गालिबन महक का। उसका दिल जैसे बंद हो गया, आंखों के सामने सब धुंधला गया। वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। अस्पताल के कॉरिडोर में जैन खड़ा था। वो बेहोश है मगर खतरे से बाहर। बरीरा ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। बालाज सफेद चादर में आंखें बंद किए लेटा था। उसके चेहरे पर थकन थी मगर सुकून भी, जैसे तमाम गलत फहमियां थम गई हों। बरीरा ने धीरे से दरवाजा खोला और उसके करीब जाकर बैठ गई। आप हमेशा दूसरों के लिए लड़ते रहे, कभी अपने लिए नहीं। अब आराम कर लीजिए सर। बालाज के लब हिले, बहुत धीरे से। तुम आई हो? बरीरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। हाँ, और अब कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे दुनिया जितनी भी गलत फहमियां पैदा करे। मैं जानती हूं सच यही है कि हम दोनों एक ही मौसम के मुसाफिर हैं। बालाज की पलकों पर हल्की सी जुम्बिश हुई और लबों पर एक कमजोर मुस्कुराहट। अस्पताल की खिड़की से बाहर सुबह का उजाला उतर रहा था। हल्की धूप बालाज के चेहरे पर पड़ी तो उसकी बंद पलकों में हरकत हुई। बरीरा कुर्सी पर सोई हुई थी और सर दीवार से लगा हुआ था। रात भर जागने की थकन उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। बालाज ने आहिस्ता से करवट बदली। एक लम्हे को उसने बरीरा को देखा। वो लड़की जो कभी उससे डरती थी, आज उसकी जिंदगी की सबसे खामोश दुआ बन चुकी थी। उसी वक्त जैन अंदर आया। शुक्र है तुम होश में आ गए, डॉक्टर कह रहा था खतरा टल गया है। बालाज ने कमजोर आवाज में पूछा। महक? जैन ने सांस भरी। वो गायब है, पुलिस को अब तक कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके फोन से कुछ फाइल्स मिली हैं। शायद तुम्हें जानकर हैरत हो,
وہ تمہارے خلاف نہیں کسی اور کے اشارے پر یہ سب کر رہی تھی۔ بالاج نے چونک کر کہا، کسی اور کے؟ کون؟ زین نے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہارے پرانے بزنس پارٹنر فرحان، وہی جس نے تمہیں فیک پروجیکٹ کے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ مہک اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بالاج نے نظریں جھکائیں۔ میں نے سوچا تھا غلطی میری تھی، مگر اصل غلطی میری بھروسے کی تھی۔ زین خاموش رہا۔ کمرے میں صرف دل کی دھڑکن اور خاموش آہٹیں تھیں۔ 2 دن بعد بالاج اسپتال سے ڈسچارج ہوا۔ بریرہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہی، دوا، رپورٹیں، سب کچھ سنبھالتی، مگر ان کے درمیان وہ غلط فہمی ابھی بھی موجود تھی جو مہک نے چھوڑی تھی۔ وہ تصویریں، وہ شک، وہ چپ۔ ایک شام وہ بالاج کے گھر آئی، ہاتھ میں گرم سوپ کی تھالی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ہلکی غذا لیں سر۔ بالاج نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تمہیں پتہ چل گیا نا، مجھے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ بریرہ نے نظریں چرائیں۔ ذمہ داری نہیں، انسانیت ہے۔ بالاج نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، انسانیت میں اتنی پرواہ کم ہی دیکھی ہے میں نے۔ پھر رک کر کہا، بریرہ اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں نے کوئی بات چھپائی ہے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ دنیا پر نہیں، خود پر شک کرو، مگر مجھ پر نہیں۔ بریرہ کے دل میں وہی چبھن جاگی، کاش وہ تصویر اس نے نہ دیکھی ہوتی۔ اگلے دن آفس میں معمول کی بحالی کا آغاز ہوا۔ زین نے سسٹم دوبارہ بحال کر لیا تھا، مگر فائلوں کے کچھ حصے غائب تھے۔ اسی دوران بریرہ کے ان باکس میں ایک نئی ای میل آئی، اگر تمہیں سچ جانا ہے تو آج رات 10 بجے اس پتے پر آنا، تمہارے سوالوں کے جواب وہی ہیں۔ نیچے دستخط تھا، مہک۔ اس نے کچھ دیر ای میل کو دیکھا، دل میں کہا نہ جاؤ، مگر ضمیر بولا ابھی نہیں جاؤ گی تو ہمیشہ شک رہے گا۔ رات 10 بجے وہ ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچی۔ اندر اندھیرا تھا، بس ایک بلب جل رہا تھا۔ مہک میز کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سرخی تھی، جیسے کئی دن روئی ہو۔ میں جانتی تھی تم آؤ گی، مہک نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں میرے اور بالاج کے بیچ جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب یہ بھی سن لو۔ وہ ویڈیو، وہ منگیتر، وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ میں نے خود وہ فوٹو بنائی تھی تاکہ تمہیں اسے دور کر سکوں۔ بریرہ نے حیرت سے قدم پیچھے کیے۔ کیا تم نے خود؟ لیکن کیوں؟ مہک کی آواز کانپ گئی۔ کیونکہ وہ میری کمزوری بن گیا تھا، میں اسے نہیں پا سکی تو چاہا کوئی اور بھی نہ پا سکے۔ فرحان نے مجھے استعمال کیا اور میں نے تمہیں، لیکن اس کھیل میں سب ہار گئے، حتیٰ کہ میں خود بھی۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں پولیس کے پاس جا رہی ہوں، سب سچ بتانے، شاید میری یہی معافی کا طریقہ ہے۔ بریرہ نے دھیرے سے کہا، کاش تم نے پہلے سچ کہہ دیا ہوتا تو شاید یہ سب ختم نہ ہوتا۔ مہک نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت جب انا بن جائے تو سچ بہت دیر سے سامنے آتا ہے بریرہ۔ اگلی صبح بالاج نے نیوز چینل پر مہک کی گرفتاری کی خبر دیکھی۔ پولیس نے سائبر اٹیک کی مرکزی کردار مہک اور اس کے پارٹنر فرحان کو گرفتار کر لیا۔ دونوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کمپنی اور بالاج حسن کو نشانہ بنایا تھا۔ بالاج نے ٹی وی بند کیا، دروازے پر دستک ہوئی۔ بریرہ آئی اور ہاتھ میں وہی فائل جس میں وہ تصویر تھی۔ یہ سب جھوٹ تھا بالاج، میں نے خود مہک سے سنا۔ بالاج خاموش رہا۔ میں نے آپ پر شک کیا اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ بالاج آہستہ سے مسکرایا۔ غلطی نہیں تھی، احساس تھا، اور کبھی کبھی احساس بھی سزا دے جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر بالاج نے دھیرے سے کہا، اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، بغیر کسی غلط فہمی کے، صرف سچ کے ساتھ۔ بریرہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، سچ کڑوا ہوتا ہے، مگر محبت اگر سچی ہو تو ہر زخم کو مرہم بن جاتی ہے۔ بالاج نے اس کے قریب آ کر کہا، تو پھر آؤ، غلط فہمی کا یہ موسم یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ دونوں کھڑکی کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ صبح کے وقت بالاج کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بریرہ باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، سفید شرٹ، خاکی کوٹ اور آنکھوں میں عجیب سنجیدگی۔
میں عدیل خان ہوں، بلاد صاحب سے ملنا تھا۔ بریرہ نے ذرا حیرت سے پوچھا، کون سا معاملہ ہے؟ پرسنل ہے، 2 منٹ کی بات۔ بالاج باہر آیا، عدیل کو دیکھ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کافی دن بعد نظر آئے ہو، میں سمجھا تھا تم ملک چھوڑ گئے ہو۔ عدیل کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ چھوڑا تھا، مگر ماضی کو کہاں جوڑا جا سکتا ہے؟ میں صرف ایک ادھورا حساب برابر کرنے آیا ہوں۔ بریرہ نے محسوس کیا کہ فضا میں عجیب تناؤ ہے۔ بالاج کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہاں کوئی حساب نہیں بچا عدیل، جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ عدیل نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ غلط فہمیاں ختم نہیں ہوتی بالاج، وہ بس شکل بدل لیتی ہے۔ تم نے مہک کو دھوکہ دیا اور میں اس کا بھائی ہوں۔ تمہارے لیے شاید یہ بات ماضی ہو، میرے لیے نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بریرہ کے ہاتھ سے ٹرے لرز گئی۔ مہک کا بھائی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ عدیل نے سر ہلایا۔ ہاں، اور میں جانتا ہوں تم نے میری بہن کو استعمال نہیں کیا، لیکن تم نے اس کے یقین کو توڑا ضرور ہے۔ وہ تمہیں معاف نہیں کر پائی، اور اب میں اس کے لیے انصاف چاہتا ہوں۔ بالاج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انصاف یا بدلہ؟ تم سمجھ لو جو چاہو، مگر تمہاری زندگی دوبارہ آسان نہیں رہنے دوں گا۔ اس کے جانے کے بعد گھر کا سکون جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بریرہ نے آہستہ سے پوچھا، یہ کون ہے بالاج؟ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا۔ بالاج نے کھڑکی کے پار دیکھا۔ مہک کا بھائی، کبھی میرا بزنس پارٹنر تھا۔ ہم دونوں ایک پروجیکٹ میں ساتھ تھے، وہی پروجیکٹ جس کے بارے میں تم نے پہلی بار سنا تھا، جس میں فراڈ کا الزام مجھ پر لگا۔ عدیل نے تب بھی مجھ پر شک کیا، مہک نے بھی۔ میں خاموش رہا، شاید یہ میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ بریرہ نے نرمی سے کہا، ماضی ختم ہو چکا ہے، اگر وہ دوبارہ کچھ شروع کرے گا تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا اور اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اطمینان آیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے زخم پر مرہم رکھا ہو۔ چند دن گزرے۔ عدیل بار بار کمپنی کے خلاف نئی رپورٹس جمع کرانے لگا۔ میڈیا میں خبریں آنے لگیں کہ بالاج حسن کے خلاف نیا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے۔ زین نے فائلز دیکھ کر کہا، یہ سب پلان کے تحت ہو رہا ہے، کوئی پرانا ثبوت استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں دوبارہ دیوار سے لگایا جا سکے۔ بالاج نے کہا، عدیل، وہ چاہتا ہے میری ساکھ ختم ہو۔ اسی دوران بریرہ کو کسی انجان نمبر سے ایک کال آئی، اگر تم چاہتی ہو کہ بالاج کا نام بچ جائے تو کل شام 7 بجے اس پرانے گودام میں آ جانا، تنہا۔ آواز میں نقاب تھا، دل میں خدشہ بھی اور خوف بھی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، نہ بالاج کو اور نہ ہی زین کو۔ شام 7 بجے بریرہ تنہا پہنچی۔ گودام کے اندر اندھیرا تھا، ہوا میں گرد، فرش پر پرانے بکسے۔ اچانک روشنی جھلکی تو سامنے عدیل کھڑا تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا بریرہ، بس تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو عدیل۔ تم سمجھتی ہو تمہارا پیار اس آدمی کو بدل دے گا؟ نہیں، وہ ہمیشہ اپنے ماضی کے سائے میں رہے گا۔ تم جتنی بھی قربانیاں دو، وہ کبھی تمہیں پوری طرح قبول نہیں کر پائے گا۔ بریرہ نے مضبوط لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے محبت صرف اعتماد مانگتی ہے؟ نہیں، وہ ہمت بھی مانگتی ہے، اور میں نے وہ ہمت اس کے ساتھ رہ کر سیکھی ہے۔ عدیل کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے تاثرات نرم ہوئے، پھر وہ بولا، کاش میری بہن بھی یہ ہمت ہوتی، شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ بریرہ کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ کیا؟ مہک؟ عدیل کی آواز کانپ گئی۔ اس نے 2 دن پہلے حوالات میں خودکشی کر لی۔ ایک جھٹکے سے دنیا جیسے تھم گئی۔ بریرہ نے دیوار کا سہارا لیا، سانس رکی ہوئی تھی۔ عدیل نے دھیرے سے کہا، اب تم سمجھ سکتی ہو میں بدلہ کیوں چاہتا تھا؟ وہ تم دونوں سے نفرت نہیں کرتی تھی، خود سے کرتی تھی۔ اگلے دن جب بالاج کو خبر ملی، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بریرہ نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولو بالاج۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اندر گئی تو دیکھا بالاج ہاتھ میں مہک کی پرانی تصویر لیے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا،
मगर शायद मेरा खामोश रहना ही उसकी मौत की वजह बना। बरीरा ने आहिस्ता से तस्वीर ली। हम सब किसी न किसी गलत फहमी के कैदी हैं बालाज, कभी अपने बारे में, कभी दूसरों के बारे में, मगर अब वक्त है आजाद होने का। बालाज ने उसकी तरफ देखा। और तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो? बरीरा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा। मोहब्बत किसी इल्जाम से नहीं डरती और मेरा दिल तुम्हारे सच पर है, ना कि तुम्हारे माजी पर। बालाज ने उसके हाथ पर हाथ रखा। कुछ दिन गुजर चुके थे। महक के इंतकाल ने सबके अंदर एक खामोशी, खालीपन छोड़ दिया था। ऑफिस मामूल पर तो आ गया था, मगर माहौल में एक अजीब बोझ सा छाया रहता। बालाज ज्यादा बोलता नहीं था। काम, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, सब कुछ जैसे खुदकार अंदाज में चल रहा था। और बरीरा, वो उसे हर लम्हे देखती, मगर समझ नहीं पाती थी कि वो खामोश क्यों है। जैन ने एक रोज कहा, कभी कभी इंसान के अंदर जो तूफान होता है ना, वो लफ्जों से नहीं निकलता। बरीरा ने धीरे से जवाब दिया, और कभी कभी खामोशी खुद सजा बन जाती है। दोपहर में अचानक ऑफिस के गेट के बाहर मीडिया के कैमरे जमा हो गए। रिपोर्टर्स चीख रहे थे। बालाज हसन के नए स्कैंडल की तफसीलात सामने आ गई। महक के भाई अदील खान ने अदालत में नया केस दायर कर दिया। अंदर के अमले में खलबली मच गई। जैन दौड़ता हुआ आया। अदील ने नए सबूत जमा कराए हैं। वो कह रहा है महक की खुदकुशी की वजह तुम्हारा दबाव था। बरीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है, उसने खुद माना था कि महक ने अपनी मर्जी से। जैन ने सर हिलाया। मगर अदालत अल्फाज पर नहीं, सबूत पर यकीन करती है, और अदील के पास सबूत हैं। शाम तक सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई। बालाज का नाम हर तरफ ज़ेरे बहस था। कातिल, साजिशी, धोखेबाज, हर लफ्ज उसके साक पर खंजर की तरह लग रहा था। बालाज ने अपना मोबाइल मेज पर रखा। मैंने ये सब पहले भी झेला है, मगर अब थक गया हूं। बरीरा ने कहा, हम सबके खिलाफ हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सच साबित करेंगे। बालाज ने उसकी तरफ देखा। सच कब आसानी से माना गया है बरीरा? यहां सच को झूठ बनाने वाले ज्यादा हैं। उसी रात एक अनजान नंबर से बरीरा के फोन पर मैसेज आया। अगर तुम्हें अदील के केस की असलियत जानी है तो कल सुबह 9 बजे अदालत के स्टोर रूम में आना। कोई तुम्हारा मुंतजिर है। इस बार दिल में खौफ नहीं था, तजस्सुस था। अगली सुबह वो अदालत पहुंची। जैन बाहर खड़ा था, मगर उसे अंदर जाने से रोका नहीं। स्टोर रूम में अंधेरा था, फाइलों की खुशबू और पुरानी लकड़ी की बास। एक कुर्सी पर कोई बैठा था, नकाब में, मगर आवाज मानूस थी। तुम अब भी सच ढूंढ रही हो? तुम कौन हो? आवाज ने नकाब हटाया। महक की दोस्त अनुषा थी। मैं वो हूं जो शुरू से सब जानती थी। महक को फरहान ने नहीं, अदील ने धोखा दिया था। बरीरा की आंखों में हैरत तैर गई। क्या? हाँ, वही अदील जिसने अब केस दायर किया है। वही उसकी खुदकुशी की असल वजह था। महक को पता चल गया था कि अदील ने फरहान से पैसे लेकर कंपनी के राज बेचे। उसने भाई को रोकने की कोशिश की और वो उसे खामोश करा गया। सच तुम्हारे पास है, मगर अगर ये सच सामने आया तो कई बड़े नाम डूब जाएंगे। अनुषा ने एक USB बरीरा के हवाले की। उसमें महक की आखिरी वीडियो है। वो सब कुछ कह गई थी, मगर मीडिया को नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए। शाम को जब बरीरा वापस आई, बालाज लाउंज में बैठा था, चेहरे पर थकन, आंखों में शिकस्त। तुम कहां चली गई थी? मैंने 100 बार फोन किया। सच लेने गई थी बालाज। बरीना ने USB लैपटॉप में लगाई। वीडियो चली। महक रोते हुए बोल रही थी, मैं किसी के दबाव में नहीं, अपने जुर्म के बोझ में मर रही हूं। अदील चाहता है बालाज बदनाम हो ताकि उसके जराइम छुप जाएं। वही सबके पीछे है। अगर कभी कोई सच जानना चाहे तो ये रिकॉर्ड महफूज रहे। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ वीडियो की आवाज और बालाज की धड़कन सुनाई दे रही थी। बालाज ने आहिस्ता से कहा, वो आखिर में भी मुझे इल्जाम नहीं देना चाहती थी। बरीरा की आंखों में नमी थी। अब वक्त है दुनिया को यह दिखाने का कि तुम मुजरिम नहीं, तुम वो इंसान हो जिसे सबने गलत समझा। अगले दिन अदालत में वीडियो पेश की गई। मीडिया के सामने खब खामोश थे। अदील के चेहरे पर रंग उड़ गया जब उसने अपनी बहन की आवाज सुनी। जज ने फैसला सुनाया।
عدیل خان پر جھوٹے الزامات، شواہد میں رد و بدل اور خودکشی کی ترغیب دینے کا مقدمہ درج کیا جائے۔ بالاج حسن بے گناہ قرار دیے جاتے ہیں۔ عدالت کے باہر کیمرے، مائک، فلیش لائٹس، مگر اس بار بالاج خاموش نہیں تھا۔ غلط فہمی نے بہت کچھ چھینا مگر سچ نے سب کچھ لوٹا دیا۔ بریرہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور سچ کی یہ جنگ ہم نے مل کر جیتی ہے، بالاج نے مسکرا کر کہا۔ غلط فہمی کا موسم ختم نہیں ہوتا، بس دل بدل جاتے ہیں۔ اب ہم بھی بدل گئے ہیں مگر ساتھ ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ دونوں عدالت کی سیڑھیوں سے اترے۔ بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد بالاج کی زندگی جیسے ایک لمبے طوفان سے نکلی تھی۔ میڈیا کے شور کے باوجود اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ بریرہ اب اس کے ساتھ اکثر دفتری میٹنگ میں شریک ہوتی۔ لوگ اب اسے مددگار ساتھی کہنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا رشتہ پروان چڑھ رہا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شام بالاج نے آفس کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا، جب سب کچھ ختم لگ رہا تھا تم نے میرا یقین واپس دیا۔ بریرہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے صرف وہ کیا جو کسی کو کرنا چاہیے تھا، سچ کے ساتھ رہنا۔ بالاج نے آہستہ سے کہا، شاید سچ بھی قسمت والے لوگوں کو ملتا ہے، جیسے تم ملی۔ ہوا میں نمی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون، مگر کہانی اتنی جلدی سکون میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلی صبح کمپنی کے سیکیورٹی روم میں ایک رپورٹ درج ہوئی۔ سر، کل رات کوئی فائل روم میں داخل ہوا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف سایہ نظر آ رہا ہے۔ بالاج چونک گیا۔ کون؟ کیا کچھ چوری ہوا؟ جی سر، مہک کیس کی پرانی فائل غائب ہے، وہی جس میں عدالت میں پیش ہونے والے دستاویزات کی کاپیاں تھیں۔ بالاج نے بھویں سکیڑی۔ عدیل جیل میں ہے تو پھر؟ زین نے کہا، ممکن ہے کسی نے اس کے کہنے پر کیا ہو۔ بریرہ خاموشی سے سن رہی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ جاگا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، صرف رخ بدلا ہے۔ اسی دوپہر ایک انجان ای میل آئی۔ سچ ہمیشہ آدھا نہیں رہتا بالاج۔ ساتھ میں ایک ویڈیو کلپ اٹیچ تھا۔ کلپ چلایا گیا۔ ویڈیو میں بریرہ نظر آ رہی تھی کسی انجان شخص سے بات کرتے ہوئے۔ آواز مدھم تھی مگر جملہ صاف سنائی دیا، ہمیں بالاج پر دباؤ رکھنا ہوگا جب تک سچ پوری طرح سامنے نہ آئے۔ بالاج کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زین نے حیرت سے کہا، یہ تم تھی بریرہ؟ بریرہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی تھکن، وہی پرانی اذیت تھی۔ میں تم پر یقین کرنا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن ہر بار جب سچ اور جھوٹ آپس میں گتھ جاتے ہیں میں خود کو کھو دیتا ہوں۔ اس رات بریرہ تنہا بیٹھی تھی۔ فون بجا، نمبر چھپا ہوا۔ آواز آئی، اگر تم چاہتی ہو کہ بالاج تم پر یقین کرے تو کل شام پرانی فیکٹری کے گیٹ پر آنا، وہاں وہ شخص تمہیں سچ دکھائے گا جو یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اگلے دن وہ وہاں پہنچی۔ فضا میں سناٹا، گیٹ زنگ آلود اور چاروں طرف اندھیرا۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سایہ آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ زین تھا۔ تم؟ ہاں میں، کیونکہ تم بہت قریب پہنچ گئی تھی بریرہ، اور اگر تم سب کچھ سچ بول دو تو میں سب کھو دوں گا، میرا نام، میرا کیریئر، میری شناخت۔ تم نے ویڈیو بنائی، تم نے سب کچھ پلان کیا؟ زین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں وہ تھا جس نے عدیل کو ثبوت دیے تھے۔ مجھے مہک کے بعد تمہارے یقین سے خطرہ تھا۔ تمہارے آنے سے بالاج نے مجھ پر شک کرنا شروع کیا، اور اب تمہیں خاموش رہنا ہوگا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے آواز دی، زین، اب بہت ہو گیا۔ بالاج دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں موبائل، لائیو ریکارڈنگ آن تھی۔ زین چونک گیا۔ تم نے سب سنا؟ بالاج آگے بڑھا۔ تم نے میرا ہر درد، ہر الزام، ہر غلط فہمی بیچی، لیکن آج خود سچ بول رہا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زین گرفتار ہوا۔ بریرہ خاموش کھڑی تھی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بالاج اس کے قریب آیا۔ غلط فہمی کا موسم پھر آیا مگر اس بار ہم بچھڑے نہیں۔ بریرہ نے دھیرے سے کہا، شاید اب یہ موسم ختم ہو جائے، کیونکہ سچ اب کسی کے ہاتھ میں نہیں، وہ ہمارے دلوں میں ہے۔
बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। इमारतों पर छम छम गिरते कतरे जैसे गवाही दे रहे थे कि गलतफहमी खत्म हो गई, मगर उसके जख्म हमेशा याद रहेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, खामोश मगर मुतमईन। जैन की गिरफ्तारी के बाद दफ्तर में जैसे जिंदगी लौट आई थी, मगर बालाज और बरीरा दोनों के चेहरों पर एक खामोशी बाकी थी। लोग समझ रहे थे सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत यह थी कि कहानी का आखिरी बाब अभी शुरू हुआ था। बालाज अक्सर रात गए खिड़की के पास खड़ा सोचता, काश कुछ लम्हे ऐसे ना आते जो मेरी जिंदगी को इतना बदल देते। मगर हर बार बरीरा की याद उसे यकीन दिलाती कि शायद तकदीर कभी गलत फैसले नहीं करती, बस आजमाइश के रंग बदलती है। एक दोपहर बरीरा अपने केबिन में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ। दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर आई, चेहरे पर मासूमियत मगर आंखों में छुपा हुआ इस्तराब। मैं समरा हूं, उसने आहिस्तगी से कहा। जैन की बहन। बरीरा के हाथ खुद ब खुद कांप गए। जैन की? तुम यहां क्यों आई हो? समरा ने आहिस्ता से एक फाइल मेज पर रखी। मेरे भाई ने गलत किया, मगर उसके पीछे वो अकेला नहीं था। क्या मतलब? ये देखें। फाइल खोली गई तो उसमें कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस थी जिन पर एक अनजान दस्तखत थे, मगर कंपनी के अंदरूनी कोड सबसे वाज़ेह था कि कोई सीनियर शेयर होल्डर इस सारी साजिश में मुलव्विस था। बरीरा ने चौंक कर कहा, ये दस्तखत ये तो रईस साहब के हैं जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं। समरा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई को उन्होंने इस्तेमाल किया। अदील, जैन सब उनके कहने पर थे। वो कंपनी के शेयर्स खुद के नाम कराना चाहते थे, और जब तुम और बालाज ने सच के करीब जाना शुरू किया तो उन्होंने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए वीडियोस और गलत फहमियां पैदा की। बालाज को जब खबर मिली वो एक लम्हे को खामोश रह गया। उसके चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, बस एक थकी हुई मुस्कुराहट। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी पर यकीन रखा और इनाम यह मिला कि मेरे ही उस्ताद ने मेरे एतमाद को बेच दिया। बरीरा ने कहा। अब वक्त है उनका चेहरा बेनकाब करने का। अगले दिन कंपनी के सालाना बोर्ड मीटिंग में बालाज ने सारी रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स और ट्रांजैक्शंस पेश की। रईस साहब के चेहरे का रंग बदल गया। वो बोला, ये सब झूठ है, तुम दोनों मुझसे बदला लेना चाहते हो। बालाज ने धीरे से कहा, बदला नहीं, ये हिसाब है। बदला गुस्से से लिया जाता है, मगर मैंने ये कदम इंसाफ के लिए उठाया है। बोर्ड के अरकान खामोश थे। बरीरा ने आखिर में सिर्फ इतना कहा, गलत फहमियों के मौसम ने हमें बहुत कुछ छीन लिया, मगर अब वक्त है कि सच के सूरज को तुलू होने दिया जाए। रईस साहब की कुर्सी खाली हुई और कंपनी ने बालाज को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। उसने सबके सामने ऐलान किया, ये कामयाबी मेरी नहीं, एक ऐसी लड़की की है जिसने मेरे यकीन को दोबारा जिंदा किया। बरीरा अहमद। हॉल तालियों से गूंज उठा, मगर उस शोर के बीच बालाज ने बरीरा की तरफ देखा, खामोश मगर जज्बात से लबरेज नजर। कुछ दिन बाद शाम की बारिश में दोनों छत पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर फिसलती जा रही थी। बालाज ने आहिस्ता से कहा, बरीरा, हमने साथ में बहुत कुछ देखा। अगर जिंदगी अब इजाजत दे तो क्या हम एक नया आगाज कर सकते हैं? बरीरा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, गलत फहमियों के बाद सच्चाई अगर जिंदा बच जाए तो वही मोहब्बत की असल शक्ल होती है बालाज। वो दोनों खामोशी से बारिश में भीगते रहे। वक्त जो कभी दुश्मन था अब उनका हमसफर बन चुका था। कई महीने गुजर गए। कंपनी अब B&B ग्रुप के नाम से जानी जाती थी। बरीरा और बालाज अब सिर्फ शरीक ककार नहीं, जिंदगी के साथी थे। लोग अक्सर उनसे पूछते, इतनी गलतफहमियां हुई फिर भी आप दोनों साथ कैसे हैं? बालाज मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि हमने सीख लिया है, सच हमेशा देर से आता है मगर आता जरूर है। और उसके बाद आसमान पर एक नरम सा कौसे कज़ा उभरता जो याद दिलाता कि गलत फहमी का मौसम खत्म हो चुका है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।